जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Welcome to Eleftheria 2020, a celebration commemorating the feast of Assumption of Mother Mary and the 74th Independence Day of our motherland India, organized by the Catechism Department of Apakia Shamshabad. Before beginning, let us introduce ourselves. I am Nidhya Veneer and this is my friend Annie Maria Joseph from St. Alphonsus Zero Malabar Church, Visakhapatnam. Do you know why the name Eleftheria is chosen to celebrate this day? Eleftheria is a Greek word which means liberty and freedom. As you all know, for Christians in India, August 15 marks two important celebrations: the Assumption of Blessed Virgin Mary into heaven and the independence of India. Both these events are exemplary reminders of one great truth of liberation and freedom. While India celebrates its freedom from British colonialism, the Assumption of Blessed Virgin Mary signifies liberation to the bliss of eternal and perpetual life. For this reason, it is considered as the most important of all Marian feasts and holy day of obligation. Therefore, without further ado, let's begin the celebration of this glorious occasion. Dance is meditation in moment, a walking through silence where every moment becomes prayer. Let's begin our program with a prayer dance by Anvesha Palikyapalli, St. Thomas Zero Malabar Church, Behala, Kolkata. प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम। प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम। प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे।
पद को संभालता प्रभु यीशु नाम, थकियारी मन में आशा जगाई, शांति मंद्रय प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, यीशु भज मन मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, 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 प्रभु यीशु नाम पुकारे। Thank you, Anvesha. That was a beautiful and graceful beginning to our program. Moving on, now we invite Nidhya Vinit to welcome us all on this auspicious occasion. Greetings to one and all who have joined us on this day. August 15, 2020 will be remembered as a red day in the history of Syro Malabar Church, as it celebrates with fervent devotion the great feast of Assumption of Blessed Virgin Mary, and with high patriotic spirit, India's 74th independence. What a great achievement during this pandemic season that we are able to come together to Eleftheria 2020 through electronic media. Here, I would like to welcome all Reverend Fathers to this program. The Grand Eleftheria has brought people together from different regions of Shamshabad Diocese. I welcome each one of you to this twin celebration. Thank you, Nidhya. Now I invite Father Jomon Ayankanal MST, Coordinator MST, Odisha Mission, to convey the message of the day. മിശിഹായിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെയും ആശംസകൾ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നേരുന്നു. ഭാരതീയരായ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ് അനുസ്മരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളിലൂടെ ആധ്യാത്മിക സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. യേശുനാഥൻ തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലൂടെ, പീഠാസഹനത്തിലൂടെ, കുരിശുമരണത്തിലൂടെ, ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി പ്രവേശിച്ച വ്യക്തി ആണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ. അതിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളിലൂടെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. വിദേശികളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഭാരതത്തിന് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 15 നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് അനേകം സന്ദേശങ്ങളും മെസ്സേജുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. 5 കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കാം. ഇന്ന് ഈ ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ 5 കാര്യങ്ങൾ
5 പോയിന്റുകൾ. 1 അനുസ്മരണം, 2 ആനന്ദം, 3 അപേക്ഷ, 4 അനുകരണം, 5 ആഘോഷം. അനുസ്മരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, 2 വ്യത്യസ്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓർക്കാം, പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് നൽകിയ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം, കാണിച്ചു തന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാം. ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ പാപത്തിൽ നിന്ന്, മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമെന്നും യേശുനാഥൻ നമുക്ക് നൽകിയ, വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അമ്മ സ്വർഗാരോപണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാം. രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ കാണിച്ച ആ ആത്മാർത്ഥത, ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാം, നമുക്ക് ഓർക്കാം. രണ്ടാമതായിട്ട് ആനന്ദം. നമുക്ക് ആനന്ദിക്കുവാനുള്ള വകയുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഈ ജീവിതം, നമുക്കറിയാം അന്ന് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആനന്ദിക്കണം. പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് നൽകിയ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. യേശുനാഥൻ നമുക്ക് നൽകിയ ആ വാഗ്ദാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അമ്മ കാണിച്ചു തന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആനന്ദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് അപേക്ഷ. പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മളിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടി, ഈ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യമാണ്. വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് ഹനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യമാണ്. ഭാരതീയരായ നമുക്ക് നേടിത്തന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തുടർന്നും അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് നൽകി തന്ന, കാണിച്ചു തന്ന ആ മാതൃക, സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം കൊണ്ടും മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നാലാമതായിട്ട് അനുകരണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറയും. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ കാണിച്ചു തന്ന ആ മാതൃക, ആ ആത്മാർത്ഥത, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവൻ ബലികഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ കാണിച്ചു തന്ന ആ മാതൃക നമ്മളും അനുകരിക്കണം. ഇന്ന് സാധാരണമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയിൽ നമുക്കും അനുകരിക്കണം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ വേണ്ടി. പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക, വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട്, യേശുവിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട്, യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട്, യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായിക്കൊണ്ട് അമ്മ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക, ആ മാതൃക അനുകരിച്ചാണ് നമുക്ക് അമ്മ കടന്നു പോയ വഴിയിലൂടെ കടന്ന് ആ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത്, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനുകരിക്കണം. അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആഘോഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ, അനുസ്മരണം, ആനന്ദം, അപേക്ഷ, അനുകരണം, ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആഘോഷിക്കുവാനുള്ള വകയുണ്ട്. നമുക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം, അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച ആ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെക്കാളും, കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ച സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളിനേക്കാളും ഒരു പടി കൂടി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു. എൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള എൻ്റെ യാത്രയിൽ എനിക്കൊരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു, യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷമാക്കി നമുക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തെ, ഈ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാം. 2 വിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് നൽകിയ മനോഹരമായ മാതൃക, അമ്മയുടെ ജീവിതത്തോട് നൽകിയ മാതൃക, അത് നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 5 കാര്യങ്ങൾ: അനുസ്മരണം, ആനന്ദം, അപേക്ഷ, അനുകരണം, ആഘോഷം. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ദിനത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളിൻ്റെയും ആശംസകൾ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നേരുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
tumu bela diringa grapi manjanare kala diringa dai manjanu ba 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 mu kalibate igama tumu kalam baba. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തീരം പുലുകിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ. ചരിത്രത്താളുകളിൽ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് കാരണമായ കലിംഗദേശം, അതിപുരാതന ഹൈന്ദവ ബുദ്ധ ജൈന ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും ആദിവാസി ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിനും പേരുകേട്ട നാട്. ഗോത്രവർഗ ജനസംഖ്യയിൽ 3-ാം സ്ഥാനമാണ് ഒഡീസയ്ക്ക്. ആകെ 30 ജില്ലകൾ, 1.55 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭൂവിസ്തൃതി, അതിൽ 30.41% വനഭൂമി. ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം 0.59% വളർച്ച നിരക്ക്. കേരളത്തിന്റെ 1980കളിലെ നിരക്കിന്റെ സമാനമാണിത്. പ്രധാന ജീവിതമാർഗം കൃഷി മാത്രമായൊരു ജനത. ജലസേചന മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒഡീഷയിൽ മഴയെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രമാണ് കൃഷി. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും ചുഴലിക്കാറ്റും കഠിനമായ വരൾച്ചയും നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതവും ഒരു തലമുറയുടെ തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളുമാണ്. അനേകം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും അതിദാരുണമായ മതപീഡനങ്ങളും ബാക്കിയാക്കിയത് ഇവരുടെ ജീവിതങ്ങളുടെയും ജീവന്റെ തന്നെയും മേലുള്ള ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം മാത്രമാണ്. 1.5 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പുണ്ടായ മതപീഡന സമയത്ത് വളരെ പേർ വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. മരണം മുൻപിൽ കണ്ട നിമിഷങ്ങളും തങ്ങൾ അറിഞ്ഞ, അനുഭവിച്ച, സ്വന്തമാക്കിയ വിശ്വാസം ത്യജിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. വിശ്വാസം പടുത്തുയർത്താൻ ജീവനും ജീവിതവും കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രക്തസാക്ഷികൾ ജീവിക്കുന്ന പുണ്യഭൂമി. പാവപ്പെട്ടവരും നിരാലംബരും ദരിദ്രരും പ്രത്യാശയുടെ വെളിച്ചത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന നാടായതിനാൽ തന്നെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സേവന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായതും നിരവധി സാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞതുമായ പ്രേക്ഷിത വയലാണ് ഒഡീഷ. അജപാലന മേഖലയിൽ അനന്ത സാധ്യതകളാണ് ഒഡീഷയുടെ മണ്ണിൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. യേശുനാമം അറിയാത്ത, അവന്റെ സ്നേഹം അറിയാത്ത, അനുഭവിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത അനേകം ആളുകൾ തങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിൽ ആഴപ്പെടാൻ കൊതിക്കുന്നവരും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതര ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് MST വൈദികർ തങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷിത ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഗ്രാമവാസികളെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്കാവശ്യമായ വിശ്വാസ പരിശീലനം നൽകുന്നു. ഭവനങ്ങൾ തോറും കടന്നു ചെന്ന് അവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭവനാംഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിനും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ചെറുദേവാലയങ്ങൾ പണിതു നൽകുന്നു. തങ്ങളുടെ ദൈവാനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാനും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുവാനുമായി തങ്ങളുടെ കൈകളാൽ തന്നെ ഭവനം പണിതു നൽകുന്ന വിശ്വാസികൾ.
പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം പ്രേക്ഷിതർക്ക് നിരന്തരം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറ്റും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനും ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അതാത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസ പരിശീലകരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സഭാ പാരമ്പര്യത്തിലും പ്രാർത്ഥനാ രീതികളിലും പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും നിയോഗിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 73.95% ഒഡീഷയുടെ സാക്ഷരതാനുപാതം. സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ ക്രമപ്രകാരം 25ാം സ്ഥാനം മാത്രമാണ് ഒഡീഷ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളത്. ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശോചനീയമാണ് മിക്ക സ്കൂളുകളുടെയും അവസ്ഥ. ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലും ഒട്ടനേകം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും കാര്യക്ഷമമായി നൽകുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ആയതിനാൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല സ്കൂളുകളിൽ അയച്ചു പഠിപ്പിക്കുവാനോ അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അനൗദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നു. മുതിർന്ന കുട്ടികളെ ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകി പൊതുപരീക്ഷ എഴുതി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സൗകര്യപ്രദമായ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അയച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഒഡീഷയുടെ മണ്ണിൽ ദിവ്യനാഥനെ അനേകർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച നമ്മുടെ ധീരപ്രേക്ഷിതരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഒപ്പം ഒരു ഇടയന്റെ കീഴിൽ അണിചേർന്ന ഒരാട്ടിൻപറ്റമായി ദിവ്യനാഥന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നുചേരാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ഇടയിൽ സഭാ പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസ പൈതൃകവും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പ്രേക്ഷിത ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിന്റെ വഴിത്താരകൾ തീർത്ത് മുന്നേറുന്ന പ്രേക്ഷിതർക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Thank you, Father, for an inspiring message. Your words have truly made us understand the true spirit of the day. As the mother knows the needs better than the child, so the blessed mother understands our cries and worries and knows them better than we know ourselves. Next up is a tableau, a journey with Mother Mary prepared by Holy Family Sunday School, Jaipur. Let us watch the performance and learn more about Mother Mary. സ്വപ്നം പോലൊരു പേരാണ് അമ്മ. മാറിലുറങ്ങിയും മാറുന്നുകർന്നും നമ്മൾ നമ്മളായത് അമ്മയിലൂടെയാണ്. പിച്ച വെച്ചതും നടക്കാൻ പഠിച്ചതും അമ്മയോടെ കൈപിടിച്ചാണ്. കുളിരിൽ പുതപ്പും നനവിൽ തുടച്ചും വിയർപ്പിൽ തണലായി അമ്മയാണ്. ഇടറുമ്പോൾ ഓടിയെത്തിയും വീഴുമ്പോൾ താങ്ങി ഉയർത്തിയും അമ്മ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിലുമുണ്ടൊരമ്മ, എനിക്കും നിനക്കും തുണയായി. സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മെ പിച്ചുവെപ്പിക്കുന്നവൾ, പാപത്താഴ്വരിയിൽ നിന്നും താങ്ങി ഉണർത്തുന്നവൾ, കുറുവുകളിൽ തിരുക്കുമാരനോട് നമുക്കായി മാധ്യസ്ഥമേകുന്നവൾ. അവളുടെ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാളിൽ ജയ്പൂർ ഹോളി ഫാമിലി സൺഡേ സ്കൂൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അമ്മയോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര, എ ജേർണി വിത്ത് മദർ മേരി. മാലാഖയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുകൾ മടക്കി മറിയം. അവളുടെ മാനുഷിക സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിരകരിഞ്ഞെത്തിയ മാലാഖയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് ചിറകുവിടർത്താൻ അവൾ ഉദരവും ഹൃദയവും നൽകുന്നു. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ തുടക്കം, ദൈവഹിതത്തോടുള്ള അനുസരണമാണ് അത് കാണിച്ചു തരുന്നത്.
കാലിത്തൊഴുത്തിലെ കടിഞ്ഞൂൽ പ്രസവത്തിലും പരാതികളില്ലാത്ത മറിയം. കുറവുകളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ശാപമായും ശിക്ഷയായും വായിച്ചെടുക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ അത് വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ്. കുറവുകൾക്ക് നടുവിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ദൈവപുത്രനാണെന്നും ഏതു കുറവിലും അവൻ്റെ സാമീപ്യം മാത്രം എനിക്ക് മതി എന്നുള്ള അമ്മയുടെ തിരിച്ചറിവും തീരുമാനവും നമുക്ക് ഉൾക്കൊണ്ട് വളരാം. ഇടുങ്ങിയ വഴികളാണ് സ്വർഗത്തോളം എത്തുക. അപരൻ്റെ വേദനകൾ സ്വന്തമെന്നതുപോലെ കരുതണമെന്ന് കാനായിൽ അമ്മ കാണിച്ചു തരുന്നു. പുത്രൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ അപേക്ഷകളുമായി അമ്മ എന്നുമുണ്ട്. അമ്മയുടെ അപേക്ഷകളെ അവൻ നിരസിക്കില്ല. വീഞ്ഞു വെറ്റിയ കൽഭരണികൾക്ക് മുൻപിൽ വെള്ളം നിറച്ച കൽഭരണികളെ അവൻ തൊട്ടപ്പോൾ അവയിൽ വീഞ്ഞു നൊരഞ്ഞു പൊന്തി. അതിനായി അവരോട് അമ്മ പറഞ്ഞത്, അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവിൻ എന്നാണ്. അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗരാജ്യം. കുരിശുവഴിയിൽ മകനെ മുഖാഭിമുഖം കാണുന്ന അമ്മ തടയുകയോ തളർന്നു വീഴുകയോ അല്ല. അമ്മ കൂടെ നടക്കുകയാണ്. ജീവിതം ക്ലേശപൂർണമാകുമ്പോൾ, ഭാരമേറുമ്പോൾ അമ്മയെ കാണാം. അവളോടൊപ്പം നടക്കാം. നിനക്ക് എന്നും കൂട്ടിനുള്ള അമ്മയാണവൾ. കുരിശു വഹിക്കുന്നവനുടെ കൂടെ നടക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം. താരാട്ടുപാടിയുറക്കിയ തിരുക്കുമാരൻ്റെ നിശ്ചലദേഹം മടിയിൽ കിടത്തുമ്പോഴും ദൈവഹിതങ്ങൾക്കായി അർപ്പിക്കുന്നൊരമ്മ. കുരിശിലെ ബലിയോടവൾ തൻ്റെ ബലികളും ചേർത്ത് വച്ചു. കാലിത്തൊഴുത്തിലും കുരിശിൻ ചുവട്ടിലും കാൽവരിയിലും അമ്മ ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു. അമ്മയോടൊപ്പം നമ്മുടെ വേദനകളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും ദൈവത്തോടൊപ്പമാകാം. കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ നിന്റെ വേദനകളാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ താക്കോലാകുന്നത്. സഹനങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി തുറക്കുന്ന അമ്മ. സഹനങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റുന്നവർക്ക് സ്വർഗം നഷ്ടമാകും. അമ്മയെപ്പോലെ വേദനകളുടെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും പിന്നാലെ ദൈവഹിതങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക് സ്വർഗം സ്വന്തമാകും. സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാൾ മംഗളാശംസകൾ. Thank you, friends. That was indeed a fascinating and unique performance. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to him a new song. Now, let us with a big sound of applause welcome the Nightingales of Goa region as they are about to sing a group song. So, let us welcome the vocalist of St. Mary's Church, South Goa. Sing a hymn to Mary, the
with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. When the angel Gabriel spoke God's word to her personally, Mary received that word into the core of her being and opened herself to the Holy Spirit. As a result, she received not only the spoken word of God in her heart, but Jesus, the Word made flesh, in her womb. For he that is
Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her, because she knew that God the Almighty wanted to do great things in her, not by her own power, but by the working of his power, and not by her wisdom, but according to the wisdom of his plans and purposes. O Virgin Mary, the handmaid of the Lord, teach us to be obedient and humble like you. Mama Mary, help me be open to let the light shine through me. Mama Mary, teach me obedience, make me transparent like you. Mama Mary, help me be open to let the light shine through me. Mama Mary, teach me obedience, make me transparent like you. Make me transparent like you. Make me transparent like you. Wow! What a performance! Let us put our hands together to congratulate the youngsters of Goa region for their superb group song. Now, it's a privilege to welcome Irene Tangachan from St. Alphonsa Cathedral, Kukatpalli, Hyderabad to deliver the feast day speech. ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുവാൻ യോഗ്യരായ നിങ്ങളേവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവിന്റെ സ്വർഗാരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഇന്ന് രണ്ടമ്മമാരുടെ തിരുനാളാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളും ജന്മഭൂമിയായ ഭാരതാംബയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ തിരുനാളും. നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അമ്മയാണ്. പിശാചിന്റെ തല തകർത്ത് നമ്മെ എല്ലാ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകിയവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ. നമ്മുടെ അപേക്ഷകളെ ഒരിക്കലും നിരസിക്കാതെ തന്റെ ദിവ്യകുമാരന്റെ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ. 1950 നവംബർ 1 12ാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ തിരുവെഴുത്ത് വഴി ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു: കന്യകാമറിയത്തിന് പ്രത്യേക വരങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മരണത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും ജേതാവും നിത്യരാജാവുമായ അങ്ങേപുത്രന്റെ ബഹുമാനത്തിനും മഹത്വമേറിയ അവിടുത്തെ അമ്മയുടെ മഹത്വത്തിനും അഖില സഭയുടെ ആനന്ദത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെയും ഭാഗ്യപ്പെട്ട സ്ലീഹന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെയും വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെയും നമ്മുടെയും അധികാരത്തോടും പ്രസ്താവിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴും കന്യകയും അമലോത്ഭവയുമായ ദൈവമാതാവ് ഭൗതിക ജീവിതാനന്തരം തന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും മഹത്വത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ആവിഷ്കൃതമായ ഒരു സത്യമാകുന്നു. 13ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജപമാല ചൊല്ലി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മാതാവിന്റെ സ്വർഗാരോപണത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചു തുടങ്ങി. പൗരസ്ത്യ സഭയിലും പാശ്ചാത്യ സഭയിലും 5ാം ശതാബ്ദം മുതൽ തന്നെ മാതാവിന്റെ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാൾ ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടിയിരുന്നു. 13ാം ശതാബ്ദം 451 കൽക്കദോനിയ സുനഹദോസിൽ ജെറുസലേമിലെ വിശുദ്ധ ജുവനൽ സ്വർഗാരോപണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ തിരുനാളും സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളും യോജിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് മാതാവിനോട് ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം നേടുവാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വർലോകരാജ്ഞി അങ്ങ് ആഹ്ലാദിച്ചാലും അങ്ങയുടെ തിരുസുതനെ പോലെ അങ്ങും യഥാർത്ഥ ശരീരത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ തീർത്ഥാടനത്തിൽ സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ക്രൈസ്റ്റ്.
Tangachan for the inspiring and wonderful feast day speech. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Here comes the heroes and heroines of St. Joseph Zero Malabar Church, Aurangabad, with the rhythmic step to arouse the patriotic feelings. So let us glue towards the screen to watch the freedom dance. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living? Respected lordship, revered fathers, teachers, parents, and all my dear friends. Today we are celebrating the 74th Independence Day of our country, India, and also the feast of the Assumption of Mother Mary. So we, the students of St. Joseph Zero Malabar Sunday School, Aurangabad, present Freedom Dance. May the light of freedom coming to all darkened lives flame brightly until at last the darkness is no more. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം ജയഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം ജയഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ഓ ഹൃദയമേ ഹൃദയമേ ഉണരുമീ വേളയിൽ പ്രാണനും ജീവവായുവും ഭാരതാംബയാമമ്മേ. ഭാരതാമോചന ധീരദേശാഭിമാനികളെ സദാ ചോരയും വീര്യവും ജീവനും ത്യജിച്ച യോദ്ധാക്കളെ സദാ. ഹൃദയമേ ഹൃദയമേ ഉണരുമീ വേളയിൽ ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം ജയഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം ജയഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ഓ ജയ കിസാനോ ജയ ജവാനോ ജയ കിസാനോ ജയ ജവാൻ. जय किसानो जय जवानो जय किसानो जय जवान. जय 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 देशम जय 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 भारतम. Freedom from the burden of the ages, bending your head, breaking your back, blinding your eyes to the beckoning call of future. Freedom from the shackles of slumber wherewith you fasten yourselves in night's stillness, mistrusting the stars that speak of truth's adventurous path. ഹിന്ദുവും മണ്ണിൽ സ്നേഹദൂതുമായി ക്രിസ്ത്യനും സമാധാനമോദി മുസൽമാനും. ശാന്തി മന്ത്രമായി ഹിന്ദുവും മണ്ണിൽ സ്നേഹദൂതുമായി ക്രിസ്ത്യനും സമാധാനമോദി മുസൽമാനും. ഒരു നറുമലരിതളു പോലെ മനസ്സു ചേർത്തുക ഭാരതമാതാവിൻ മടിയിൽ ചാഞ്ഞുറങ്ങിന. വിവിധ ഭാഷവേഷത്തിൻ കീർത്തിയാർന്ന നാട് ജയ 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 ജനനി. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം
from the insult of dwelling in a puppet's world, where movements are started through brainless wires, repeated through mindless habits, where figures wait with patience and obedience for the master of show, to be stirred into a mimicry of ഗാന്ധി മാർഗം അഹിംസയിൽ മനം ചേർത്തു വെച്ചൊരിയെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കളേകിയ സംസ്കാരം ഗാന്ധി മാർഗം അഹിംസയിൽ മനം ചേർത്തു വെച്ചൊരിയെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കളേകിയ സംസ്കാരം പലതരതുലയാലേ ഇന്ന് വികലമാകുമ്പോൾ സർവസദാചാരവും ഇവിടെ മൺമറയുന്നു. ഇവിടെ വന്നവർക്കവൻ മതിരു തീർത്തതാണ്. ഇനി ഉണരുക ജനതേ, ഓ ഹൃദയമേ ഹൃദയമേ ഉണരുമീ വേളയിൽ. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം, ജയ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം, ജയ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. Did you all feel like dancing with them? Youngsters of Aurangabad region, you have made our day. It was a marvelous performance. Shall we then join our hands together to give them a thunderous claps? With these amazing performances, we have come to the end of our cultural program. We hope that you all had a wonderful time and were able to learn more about August 15th and the Assumption of our Mother Mary. Finally, we need to thank all those who have played a major role in making this program a grand success. In order to do so, I invite Annie Maria Joseph to deliver the vote of thanks. Praise be Jesus. At last, we have been through Eleftheria 2020. We only have a few more minutes to close the curtain. But before that happens, I have a profound act to fulfill, a heavy responsibility to fulfill. So here I am with a heartful gratitude to say thanks to some generous and committed persons who made Eleftheria 2020 happen. In the first place, I express my gratitude to Father Jomon Ayankanal, MST Coordinator Odisha Mission, for his excellent and inspiring speech on this special occasion. I also take this opportunity to thank Reverend Fathers from every region who have taken a great pain and effort to organize the Eleftheria 2020. Thank you, dear Fathers, for your support and blessings. Dear participants of cultural program, without you, this program would not have been such a colorful one. Thank you all for your fantastic performances. And a very big thank you for those people who worked behind the screen for the success of Eleftheria 2020. Finally, let us thank Almighty God for showering upon us all His blessings. Even in the midst of COVID-19 pandemic, we are able to celebrate this twin festival together only because of His guiding hand. Let us run to Mary as her little children and cast ourselves into her arms with perfect confidence. Thank you. Once again, on the behalf of Catechism Department of Eparchy of Shamshabad, we would like to convey the wishes of Feast of Mother Mary and Independence Day. Thank you all for joining us. In these unprecedented times, it is now more important than ever that we abide by our strong Christian values and grow together through prayer. We hope that this humble initiative helps you achieve that. Goodbye and God bless. എടി പൊന്നമ്മ, ഒന്ന്
വന്ന് നിന്നേടി ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. എന്താടി കുഞ്ഞമ്മ, എന്താ കാര്യം? വേഗം ഒന്ന് പറ. നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാൾ തുടങ്ങും ചായ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞു. എടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാമോ? എടി മേൽക്കൂട്ടി എന്തൊരു പാട്ട് മത്സരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല, നിനക്കറിയാമോ? ആ, ഈ ഞായറാഴ്ച അതേക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നീ അതൊന്നും കേട്ടില്ലേടി? ഹോ, എന്താ പറയാനടി, പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ, ഇപ്പം പഴുത പോലും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലടി. ഓ, ഏതായാലും ഞാൻ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. നീയാ? നിന്റെ പ്രായം എന്താണെന്ന് നിന്റെ വിചാരം? ഓ, ഈ മത്സരത്തിൽ അതിന് പ്രായമൊന്നും നോക്കാൻ ആവശ്യമില്ലടി, ഇതിലാർക്കും വേണം പങ്കെടുക്കാം. ആണോടി? അത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചങ്ങ് പങ്കെടുത്താലോ? വേണമെങ്കിലേ ആ മറിയാമ്മേനെ കൂടെ കൂട്ടാം, അവളാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടില്ലോ. എടി ഓ, അങ്ങനൊന്നും ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിന് ഇത്തിരി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തെന്തെന്ത് നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തോടി? അതായത് ഈ മത്സരത്തിൽ പാട്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ ചില നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടെന്ന്. ഓ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? എന്നാ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ. അതിന് ഇതൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊണ്ടൊക്കെ നടപ്പ്. വാട്സപ്പ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അല്ലേ? കാണിച്ചു തരാം. We are very blessed to announce the Mariam Voice 2020, an online singing competition. There is no age limit in this competition, so we request you all to take part and make this event a great success. Mariam Voice 2020 പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചില നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കണം. ഈ മത്സരം നമ്മുടെ ശംഷാബാദ് രൂപതയുടെ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരമാണ്. 4 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഈ മത്സരം നടത്തുന്നത്. കാറ്റഗറി 1 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020 വരെ 10 വയസ്സ് തികയുന്നത്. കാറ്റഗറി 2 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020 വരെ 15 വയസ്സ് തികയുന്നവർ. കാറ്റഗറി 3 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020 വരെ 18 വയസ്സ് തികയുന്നവർ. പിന്നെ പൊതുവിഭാഗം 18 വയസ്സും അതിന് കൂടുതൽ ഉള്ളവരും. എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാം? എൻട്രികൾ ഗൂഗിൾ ഫോം വഴി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ലിങ്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. പേര്, ഇടവക, പ്രദേശം, വികാരി, കോർഡിനേറ്റർ പേര്, പ്രായം, തെളിവ്, സ്വയം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ, സ്വയം പ്രഖ്യാപനം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ഫോം വഴി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കന്യാമറിയുമായി ബന്ധമുള്ള മലയാള ഗാനങ്ങളെ മാത്രം അനുവദിക്കും. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കുറഞ്ഞ 2 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളതായിരിക്കണം. 2 മിനിറ്റ് താഴെയുള്ള വീഡിയോകൾ അയോഗ്യരാക്കിക്കൊടുക്കും. പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ അനുവദിക്കും. മത്സരത്തിനായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് പകർപ്പവകാശം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അവകാശവും ശംഷാബാദ് മതബോധന കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും. കരോക്കെ, സംഗീതോപകരണങ്ങൾ മുതലായവ അനുവദനീയമല്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം. മത്സരം 2 റൗണ്ടുകളായി നടത്തും. അന്തിമ വിഷയങ്ങളെ അലമല നിലവാരം പൊതു വോട്ടിംഗ് എന്ന അടിസ്ഥാനമാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കും. വീഡിയോ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2020 ഓഗസ്റ്റ് 23 ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഈ മത്സരത്തിനായി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ മാധ്യമങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോറങ്ങളിലോ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ശംഷാബാദ് കാറ്റഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടറിനെ സമീപിക്കാം. സെപ്റ്റംബർ 8 അന്തിമ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ആകർഷകരമായ ക്യാഷ് പ്രൈസുകൾ. കാറ്റഗറി 1, 2, 3. ഒന്നാം സമ്മാനം 2000 രൂപ, രണ്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ, മൂന്നാം സമ്മാനം 500 രൂപ. പൊതുവിഭാഗം ഒന്നാം സമ്മാനം 5000 രൂപ, രണ്ടാം സമ്മാനം 3000 രൂപ, മൂന്നാം സമ്മാനം 1000 രൂപ. So wish you a good luck. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകും. ഞാൻ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എപ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചു. നിങ്ങളും ഈ മത്സരത്തിൽ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കണം. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, സുജലാം സുഫലാം മലയജ ശീതലാം സസ്യശ്യാമലാം മാതരം, വന്ദേ മാതരം. ശുഭ്രജ്യോത്സ്നാ പുലകിതയാമിനീ പുല്ലകുസുമിത ദ്രുമദള ശോഭിനീ സുഹാസിനി സുമധുര ഭാഷിണീ സുഖദാം വരദാം മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം.